آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ 10 اگست سے میٹرو روٹ پر 35 بسوں اور فیڈر روٹس پر 90 بسوں کے ذریعے مسافروں کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ میٹرو روٹس پر انتظامات مکمل۔ جبکہ ترجمان میٹرو بس سروس کا کہنا ہے کہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بھی ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے رضا ملک۔ رضا بتائے گا۔ کورونا کے باعث جو سلسلہ جدید سفری سہولیات کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ حکومت نے میٹرو بس سروس کو جو ہے وہ بحال کرنے کا عندیہ دے دیا ہے اور اس حوالے سے 10 اگست سے جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کی جو میٹرو سروس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈر بسیں ہیں ان کا جو جدید سفری سہولیات ہیں وہ میسر ہو سکیں گی، لوگوں کو دستیاب ہو سکیں گی۔ اس حوالے سے تمام تر جو انتظامات ہیں ان کی تیاری شروع کر دی گئی، لیکن میٹرو بس سروس کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب تاحال جو ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے اس کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں اور نوٹیفیکیشن موصول ہوتے ہی تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں اور جو بس سروس کا جو آپریشن ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو حکومتی SOPs آئیں گے مسافروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو پرائمری اینڈ سیکنڈری کیئر ہیلتھ کی طرف سے جاری کیے جائیں گے ان کے مطابق مسافروں کو جو ہے وہ جدید سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملتان میٹرو روٹ پر جو 18.5 کلومیٹر طویل روٹ ہے اس پر تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ بہت شکریہ رضا ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ کریں گے بہاولپور کا، جہاں لاک ڈاؤن ختم ہونے پر تاجروں نے خوشی کا اظہار کیا اور بازار میں مٹھائی تقسیم کر کے حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بیورو چیف طیب سے۔ بالآخر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں بہاولپور کے بازاروں کے اندر بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو چکی ہیں، تمام دکانیں کھل چکی ہیں اور تاجروں نے لاک ڈاؤن کے اندر جو کہ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی تھی اور شام میں ٹائم کی پابندی ہوتی تھی وہ تمام ختم کر دیے گئے، جس کے اوپر یہاں پر مٹھائی بھی بانٹی اور خوشی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ تاجران ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان یہ بتائیے گا اب کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، جیسے دل کرے گا دکان کھولیں گے، جیسے دل چاہے گا دکان بند کریں گے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس والے؟ بھائی جان ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم نے گورنمنٹ کے فیصلے پہ الحمدللہ ابھی مٹھائی بانٹی ہے پورے بازار کے اندر اپنے تاجروں کو۔ یہ ہمارے لیے بڑا اذیت ناک دور تھا تاجروں کے لیے، کیونکہ ہمارا ہفتہ اتوار کاروبار کا اہم ترین دن تھا اور ہم اس پہ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی تھی ہم نے گورنمنٹ سے ہماری پہلے دن سے ایک کہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم خود کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم کوئی خیرات پہ پلنے والے لوگ نہیں، ہم کوئی گورنمنٹ سے کوئی تقاضا نہیں کرتے۔ ہم نے حالانکہ اس لاک ڈاؤن کے اندر گورنمنٹ نے ہمارے سے کوئی امداد نہیں کری، اس چیز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجروں کے حوالے سے کوئی اسکیم کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ لاک ڈاؤن کورونا ختم ہوا ہے۔ اب اس طرح لگ رہا ہے جیسے غم کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نور کا سما آ گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کل ہم اپنا کاروبار بھرپور طریقے سے کریں گے اور ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے، گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، ایسے آپ کو صحیح بتائیں گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ہمارے جتنے نقصانات ہوئے ہیں اللہ انشاءاللہ ہمارے پورے کروائے گا۔ بالکل پورے کروائے گا۔ سر کیا کہیں گے آپ، بازار دوبارہ پھر سے کھل گئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس والے؟ سر اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہوئی ہے ہمارے پہ۔ یہ جو ہمارے پہ دن گزرے ہیں لاک ڈاؤن کے، یہ بڑے اذیت ناک دن گزرے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک کی اتنی رحمت ہوئی ہے کہ اب ہم اپنے کاروبار، اپنے بچوں کے، اپنے گھروں کے مسائل اب آسانی سے معاملات حل کر سکیں گے، آسانی سے حل کر سکیں گے۔ جی سر کیا کہیں گے آپ، دکانیں کھل گئی ہیں، کرایوں کی ٹینشن نہیں ہوگی، بجلی کے بلوں کی ٹینشن نہیں ہوگی؟ بھائی جان جو مشکل وقت اللہ پاک نے وہ بھی گزار دیا۔ بہرحال ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مہربانی کی ہے، لاک ڈاؤن ختم کیا ہے، ان کی مہربانی ہے بھائی جان۔ جی ان کی مہربانی ہے، لاک ڈاؤن ختم کر دیا۔ بہاولپور کے تاجروں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ طیب سیف آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں شہریوں نے کھانے میں احتیاط کا دامن چھوڑ دیا، گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائے گا۔ جی بالکل، گیسٹرو کی صورتحال کی بات کریں تو عید الاضحیٰ کے بعد جو اب ایک ہفتہ گزرا ہے تو گیسٹرو کے مرض میں ابھی تک کمی نظر نہیں آ رہی۔ ملتان کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں روزانہ کے حساب سے سینکڑوں کے حساب سے جو مریض ہیں پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو کر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ گیسٹرو بدہضمی کا شکار ہو کر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹرز کا بھی شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ شہری احتیاط کریں، کھانے کے معاملے میں احتیاط کریں، پانی کو ابال کر استعمال کریں، جبکہ جو فریزر میں جو گوشت رکھا ہوا ہے اس کو اچھی طرح پکا کے کھائیں تاکہ گیسٹرو کے مرض سے بچ سکیں۔ اگر ہم مجموعی تعداد کی بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کی تو 239 کے قریب جو مریض ہیں ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں۔ نشتر کی بات کریں تو مریض لائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے موسم کی بات کریں گے۔
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया फंड्स की कमी का शिकार। वाजिबात अदा न होने की वजह से वेस्ट इंसिनेटर बंद है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतर लाशारी। अतर बताएगा इस हवाले से कि बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में जो वेस्ट इंसिनेटर है वो पिछले कई दिनों से बंद है। उसकी क्या वजूहात हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ पर जो इनके टेक्निकल हेड हैं सबसे पहले तो उनसे जान लेते हैं कि क्या इशू है। सर फरमाइएगा कितने अरसे से बंद है और उसकी वजह क्या है? सर ये 1 माह से तकरीबन बंद है क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे जिसकी वजह से ना हमें बंद करना पड़े। तो उस वजह से फिर वो कंपनी के पास फंड वगैरह नहीं थे जिसकी वजह से हमने कंपनी को कहा कि हम मशीन रिपेयर करवानी है, इंसिनेटर रिपेयर करवाने हैं। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ने फ़ंड वगैरह नहीं दिए तो इस वजह से फिर हम फ़ंड रिलीज मतलब कि रिपेयरिंग की कास्ट अब बेयर नहीं कर सकते। रिपेयरिंग की कास्ट जो है वो बेयर नहीं हो सकती और यहाँ पर गुज़श्ता कोई 1 साल से इनके जो फंड्स हैं वो रुके हुए हैं और इस 1.5 साल से जी फंड्स रुके हुए हैं और 84 लाख से ज़ायद के फंड्स हैं बकाया जात हैं जो इंसिनेटर के हैं और इसलिए पिछले 1 महीने से यहाँ पर 2 वेस्ट इंसिनेटर हैं, एक बड़ा है और फंड्स की कमी है। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। डीजे खान के मैरिज हॉल एसोसिएशन ने 15 सितंबर से मैरिज हॉल खोलने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक। खान मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से 15 सितंबर को मैरिज हॉल खोलने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। मैरिज हॉल एसोसिएशन के ओहदेदारान जनरल सेक्रेटरी सैयद आशिक हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। बुखारी साहब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की जानिब से बाकी तमाम सिनेमा और ब्यूटी पार्लर्स और बाकी इकदाम किए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, तो मैरिज हॉल बंद अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? रात जो इन्होंने ऐलान किया है कि 15 सितंबर को मैरिज हॉल खोले जा सकते हैं, इसको हम फुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं, स्ट्रिक्टली रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 13 जुलाई को जब हमने लाहौर में एहतजाज किया था, रैली निकाली थी, तकरीबन 20,000 वहाँ अफराद मौजूद थे। पंजाब असम्बली हॉल के सामने चेरी क्रॉसिंग पर तमाम रोड्स बंद किए थे। वहाँ असलम इकबाल मिनिस्टर सनत व तिजारत वहाँ आए थे और हमारे ट्रक पर खड़े होकर सवार होकर उन्होंने अलग-ऐलान कहा था, वादा किया था कि हम अपना 1 सितंबर से मैरिज हॉल खोलेंगे। अगर ग्राफ नीचे आ गया तो इससे पहले भी खोल सकते हैं। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। असलम इकबाल साहब ने हमारी वादा खिलाफी की, उसके गवाह एक आदमी नहीं 20,000 आदमी जो वहाँ मौजूद थे वो सारे गवाह हैं कि वो वादा खिलाफी क्यों की गई और हमें क्यों पसे पोश डाला गया। हम इसको बार बार मुस्तरद करते हैं। खुदारा इसके साथ जहां रेस्टोरेंट खुल गए हैं, सिनेमा हाउस खुल गए हैं, ये मैरिज हॉल खुलना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसले को मुस्तरद मैरिज हॉल एसोसिएशन ने 15 सितंबर से मैरिज हॉल खोलने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आशिर अशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रिमशा, आपने रिक्शे तो बहुत देखे होंगे पर गाड़ी नुमा रिक्शा आपने देखा है? आपको बताएं 4 पहियों वाली गाड़ी कहें या 3 पहियों वाला रिक्शा, शहर मुल्तान में ऐसी ही एक गाड़ी के चर्चे हैं जिसका नाम है रेगुलर रिक्शा कम और गाड़ी ज्यादा मुफाशे है। रेगुलर रिक्शा जब रोड पर निकलता है तो इसे देखने के लिए शहरियों का भी तांता बन जाता है। बात करेंगे इस हवाले से रियाज ने हमें ज्वाइन किया। अली बताएगा ये रेगुलर रिक्शा है या गाड़ी है? शहर मुल्तान में रेगुलर नामी गाड़ी की खूब चर्चे हैं जो कि दिखने में या तो रिक्शा है या फिर मेहरान गाड़ी, क्योंकि इस रिक्शे की बनावट कुछ इस तरह की है कि अगर सामने से देखा जाए तो ये मेहरान गाड़ी लगती है, जबकि अगर इसकी बनावट को देखा जाए तो ये रिक्शा है। ये एक ऐसी मुनफरिद गाड़ी है जो रोड पे निकलती है तो शहरियों का तांता बन जाता है, शहरी इसको देखते हैं। जबकि इसके पीछे मेहनत जो है वो एक बुजुर्ग की है जिनका नाम मिर्जा मोहम्मद रमजान है। उन्होंने 3 साल की मेहनत करके इस गाड़ी को बनाया है। आज आपको इस गाड़ी के बारे में बताते हैं, उसको दिखाते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी की बनावट है, जिसकी जो बॉडी है वो रिक्शे की है लेकिन उसके सामने जो बोनट लगाया गया है वो मेहरान गाड़ी का लगाया गया है। बुजुर्ग मोहम्मद रमजान जिन्होंने 3 साल की मेहनत में इस गाड़ी को बनाया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने कमो बेश इसमें तकरीबन 6 गाड़ियों का सामान इस्तेमाल किया। मुझे तफसीलात जानते हैं, आप बताइएगा ये कैसे आपको आइडिया आया और कैसे बनाई है आपने? ये बचपन से ही मुझे कुछ करने का शौक था, लेकिन मसाइल मेरे साथ रहे हैं जो अब जाके मुझे
थोड़ा सा मौका मिला है और मेरे जहन में आया कि कुछ बन सकता है, तो ये शुरू किया मैंने। ये बताइएगा कितने साल में आपने बनाई है ये, और इसकी खुद बनाई है आपने? हाँ, ये सब कुछ मैंने खुद अपने जहन से किया है, और यानी कि 3 साल मुझे लगे हैं, लेकिन नौकरी करता था ना, तो उस वजह से मुझे कभी 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे इतना काम किया, ज़्यादा नहीं कर सका, इसी वजह से इतना अर्सा लग गया। बताइएगा इसका रेगुलर नाम क्यों रखा है आपने? रेगुलर रमज़ान से भी रेगुलर बनता है, और रायल से भी मेरा, पहले रायल की दुकानें मैंने खोली थी, बहुत सारी खोली हैं रायल के नाम से, तो आर मुझे वो रेगुलर में आया है जी। आर इनको जो है काफी लकी लगता है। मेरा कैमरा मुजाहिद सुल्तान अगर आपको दिखा सके मजीद इस गाड़ी की बनावट, ये निहायत उम्दा और जाज़िबे नजर होने के साथ साथ शहरी भी इसको देखते हैं, जिसकी वजह से काफी जाज़िबे नजर, और यहाँ पर शहरियों का भी तांता बांधा जो इस गाड़ी को देखने के लिए आए हुए हैं। मोहम्मद रमजान बुजुर्ग ने हमें बताया है कि उन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसको बनाया, और इसको बनाने के लिए उन्होंने तमाम तरह के 3 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से।